المغفرة ويسكنهم الجنة برحمته بالسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغلف لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.
الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ووجد وعظم على أبينا آدم ومن حواء ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرم المحتدين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله ذلك أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل كل مطلوب ويجعل العاقبة والمصير إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله وحمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمحاجرين المجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا المحجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفرعهما وجميع سادتنا علي بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية وأولياء الله تعالى جميعا من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والغوث والأبدال ورجال الغيب وأهل الدرك من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلال حبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح الحبيب علوي بن محمد بن هاشم بعلوي، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا ولنا ولكم يا حاضرين، أن الله يتقبل الدعاء ويعجل بالإجابة ويبلغنا وإياكم حج بيت الله الحرام وزيارة نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وأن الله يعيدها علينا وعليكم السنين بعد السنين وعوام بعد عوام ألا ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام، وعلى نيته أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين.
وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضر، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، وبها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا آمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا ربنا الراحمين آمنا مما نخاف. يا أرحم الراحمين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بالخلق يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا الله لنا بالسعادة، يا الله لنا بالسعادة، يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله لنا بالسعادة، يا الله لنا بالسعادة، يا الله لنا بالسعادة الخاتمة
والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ahli amma ba'd. Ikhwan al akhawat hadirin wal hadirat al aizza rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah takdirkan kita semua untuk hadir kembali. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Pada pertemuan lalu kita telah memasuki makalah yang keempat, yaitu satu ungkapan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Diceritakan atau disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam. Apa perkataan Nabi kepada malaikat Jibril? Nabi mengatakan, wahai malaikat Jibril, sifli hasanati Umar. Tolong kau sifatkan, kau gambarkan tentang kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, lau kanatil bihar midadan wasyajaru aqlaman lama hassartuha. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau yang kau tanyakan tentang sifat-sifat kemuliaan dari Sayyidina Umar, maka malaikat Jibril mengatakan, andai kata seluruh lautan yang ada di dunia ini mida dan dijadikan tinta, wasyajaru dan seluruh daripada pohon-pohon yang ada di dunia ini aqlaman dijadikan pena, lama hassartuha, maka kata malaikat Jibril, aku tidak mampu untuk menghitungnya. Begitu banyaknya kebaikan seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar, sehingga malaikat Jibril mengibarahkan, andai kata lautan itu dijadikan tinta dan pohon-pohon dijadikan pena untuk menyatat kebaikan Sayyidina Umar, maka itu tak cukup, tak sanggup untuk mencatat kebaikan daripada Sayyidina Umar. Ini kata kiasan bahwa begitu banyak, begitu besar kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar. Kemudian setelah itu Nabi berkata, faqala sifli hasanati Abi Bakar. Kalau Sayyidina Umar yang kau katakan demikian banyak kebaikannya sehingga tak mampu untuk kau hitung, maka kata Rasulullah, coba kau sifatkan, kau gambarkan kepadaku bagaimana tentang kebaikan sahabatku yang bernama Sayyidina Abi Bakar. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar itu, wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, adalah bagian daripada kebaikan dari kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau dikatakan bahwa kebaikan Sayyidina Umar tak mampu untuk dihitung, maka lebih-lebih kebaikan Sayyidina Abi Bakar. Kenapa? Karena kebaikan Sayyidina Umar itu bagian dari kebaikan
Sayyidina Abi Bakar. Kebaikan Sayyidina Umar itu bagian daripada jumlah kebaikan Sayyidina Abi Bakar. Artinya Sayyidina Abi Bakar adalah orang yang memiliki kebaikan yang luar biasa. Karena Sayyidina Umar punya jasa, dan tadi digambarkan kebaikan yang luar biasa, sampai-sampai malaikat mengatakan tak mampu untuk dihitung. Lantas bagaimana dengan Sayyidina Abi Bakar? Sayyidina Abi Bakar pun tak kalah. Bahkan mereka ini boleh dikatakan berlomba-lomba. Tapi kalau dari ungkapan malaikat Jibril kepada Rasulullah ini menunjukkan Sayyidina Abi Bakar punya tempat tersendiri, punya amalan tersendiri yang bahkan mengalahkan daripada amalan Sayyidina Umar. Ini satu pesan kepada kita bahwa di akhir-akhir zaman ini ada sekelompok orang, ini sering saya katakan, yang bahkan bukan hanya merendahkan, tapi mencaci maki, bahkan sampai pada tingkat tertinggi melaknat. Padahal sifat melaknat itu adalah satu ungkapan yang tak layak untuk diungkapkan manusia. Yang berhak melaknat itu cuma Allah. Tapi demikian yang terjadi terhadap Sayyidina Abi Bakar. Abu Bakar itu orang yang berkorban hartanya, jiwanya, semuanya untuk Rasulullah SAW. Maka perlu berhati-hati ketika dihadapkan dengan para sahabat. Sekarang orang tidak mencari betapa hebatnya kemuliaan para sahabat. Mungkin mereka sudah tahu semua kali. Yang dicari orang itu celah, kesalahan, keburukan para sahabat. Mungkin bagi kita mustahil, tapi segelintir orang ada memang tugasnya cari itu. Nah, mereka itu manusia, punya kelemahan sama. Dan mereka sahabat pun bukan orang yang dijamin akan kemaksuman. Tapi kesalahan mereka pasti tidak sebagaimana kesalahan kita. Nah, tapi kadang-kadang kita ini lancang mengkritik orang yang secara amalnya jauh, ilmunya jauh, secara pengorbanannya jauh. Tapi kita ini kritik. Yang mengkritik itu berbuat enggak, berkorban enggak, ilmu juga enggak. Tapi memang dunia seperti itu. Nah, pemain bola hebat itu yang berani mengkritik orang yang tak pandai main bola, atau yang pandai setengah-setengah. Messi itu hebat, Ronaldo itu hebat, tapi pas orang Pontianak nontonnya, habis kena bodoh bala kan dia. Iya. Memang sifat manusia gitu. Rata-rata orang yang mencemooh orang itu setara, strata dia itu mesti lebih bawah. Karena orang kalau atas itu jarang. Rata-rata begitu. Jadi kalau satu saat kita dapat bagian itu, sebenarnya tidak perlu khawatir. Karena dengan ucapan yang dia ucapkan menunjukkan bahwa kita itu besar. Hanya ego kita kadang-kadang cepat mengambil keputusan sehingga menganggap kecil. Sebenarnya kalau kita mengambil ibrahnya, santai aja. Tidak mungkin orang itu hasut kepada seseorang kalau tidak ada kelebihannya. Jadi ketika ada orang hasut, itu sebenarnya gambaran dari kita, harusnya kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ada sisi lebih berarti yang dilihatnya dari kita. Hanya kita tak mampu. Paham? Nggak usah kan kita. Paham? Saya sendiri tak mampu. Ada jadi jelekkan diirikan orang atau dihasut orang. Kita kadang-kadang tak mampu. Tapi ada satu ungkapan, likulli dzi ni'matin mahsud, dan itu standarnya. Jadi kalau kita punya kenikmatan, maka bersiap-siaplah, pasti akan ada orang yang hasut. Jadi kalau tak mau dihasut orang, menjauhlah dari nikmat itu. Karena dikatakan likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang memiliki kenikmatan pasti ada orang yang hasut. Apa saja?
Jabatankah, ilmukah, hartakah, namakah, mesti ada. Karena memang ada, maka seperti saya pernah katakan, ada seorang ibu, saya lupa namanya, berdoa untuk anaknya dengan doa yang agak aneh. Tidak sebagaimana orang. Ada orang kadang-kadang takut, ya Allah hindarkanlah anakku ya Allah dari orang-orang yang hasud. Kan begitu kita doa kita. Salah gak? Tidak salah. Karena memang dihasud itu tidak enak. Tidak semua orang bisa sabar. Tapi ada seorang ibu, justru dia mengatakan, ya Allah, paham? Allahumma aktsiril hasidin. Kalau bahasa kita, ya Allah perbanyaklah orang-orang yang hasud kepada dia. Kan aneh nih kalau kita dengarnya. Ada seorang ibu doakan anaknya, ya Allah perbanyakkanlah ya Allah orang yang hasud kepada anakku. Kita mungkin ke hari ini kalau dengar doa ini, kita katakan ini orang tua stres nih. Ya kan? Tapi ketika ditanya, ibu kenapa sih doanya gitu? Kata beliau, itu secara tidak langsung saya memintakan untuk anak saya agar Allah berikan anugerah, nikmat. Kenapa pula? Likulli zi ni'matin mahsud. Baru orang sadar. Ya. Nah, tapi besok-besok jangan dirubah doanya, Bu. Jangan pula ngikut doa ini. Paham? Takut nikmat yang tak dapat, yang hasud banyak. Lebih menyakitkan lagi. Wah. Nah, ini artinya tingkatan orang semacam ini beda. Wah. Saya pun sendiri yang menceritakan tadi mengatakan ketika ada orang hasud kepada kita, seharusnya kita itu walaupun mungkin tak syukur, tapi harusnya kita tak perlu risau dengan apa yang dilakukan ya. Kenapa? Sebenarnya dia sedang menunjukkan kalau kita adalah orang yang memiliki kelebihan. Karena tak mungkin ada orang hasud. Ada orang kaya hasud dengan orang miskin. Mungkin secara keuangannya tidak. Tapi bisakah dibenarkan? Bisa. Oh ternyata hasudnya apa? Aku nih duit banyak tapi tak tenang. Aku lihat dia, duit tak ada. Tapi makan berkeringat. Tidur beliau. Kita nih kadang-kadang yang nyaman nih tak sempat beliau. Karena tidur kita tak nyenyak. Kan? Makan banyak tak berkeringat. Tapi jarang ini. Karena kata-kata kita orang Melayu nih kerja tak berkeringat, kalau makan berkeringat. Itu kata-kata kita. Jadi itu kebaikan daripada Sayyidina Abi Bakar. Jadi menunjukkan ini bukan riwayat ini tidak berarti mengklasifikasikan daripada para sahabat. Di mata kita tetap mereka adalah orang yang memiliki kelebihan. Tapi kalau dibandingkan mereka sama mereka adalah orang yang berlomba-lomba. Memang Sayyidina Abi Bakar pernah dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis. Sebelum hadis itu ada kisah terkait dengan Sayyidina Abi Bakar. Ketika Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau perbuat atau kau peruntukkan untuk perjuangan atau untuk agama ini? Sayyidina Umar menyebutkan, hartaku segini Rasulullah, ini semua aku serahkan. Ketika ditanya kepada Sayyidina Abi Bakar, wahai sahabat, apa yang kau tinggalkan? Paham? Dia katakan, tidak ada yang kutinggalkan dari hartaku. Allah wa Rasuluh. Artinya semua kekayaan Sayyidina Abu Bakar semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau Sayyidina Umar masih nyisakan sedikit. Jadi lebih banyak dipergunakan untuk perjuangan Nabi, tapi masih meninggalkan sedikit. Tapi ketika ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar mengatakan semuanya kuperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya. Artinya tak ada yang tersisa. Begitu mantapnya keyakinan seorang Sayyidina Abu Bakar. Maka wajar dan pantas ketika mendapat gelaran As-Siddiq. Bahkan Rasulullah pernah memuji bagaimana kemantapan keimanan seorang Sayyidina Abu Bakar. Pengorbanan yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar itu dorongan daripada iman. Kalau bukan iman, mikir orang. Kemantapan keyakinan itu yang kita sebut dengan keimanan, itu yang mendorong Sayyidina Abu Bakar. Sehingga tak ada dia sisakan bahkan untuk diri dan anaknya pun tak ada. Tapi semuanya untuk perjuangan Nabi dan Rasulnya.
Sehingga Rasulullah mengatakan, lau wuzina imanu Abi Bakar bi imani ahli dunya la rajahat imanu Abi Bakar. Kata Rasulullah, andai kata ditimbang imannya seorang sahabat Sayyidina Abi Bakar dengan iman penduduk dunia ini, niscaya yang unggul imannya Sayyidina Abi Bakar. Jadi tidak perlu diragukan. Nah, para perusak keyakinan itu diantaranya itu tadi, mencari keburukan sehingga muncullah cacian, makian. Nah, kenapa yang dituju Sayyidina Abi Bakar? Agar, mohon maaf, murtadnya lebih cepat. Orang besar itu kalau dihinakan, maka dampak efeknya juga besar. Macam kita dihinakan tidak ngaruh. Ketika yang dihinakan para aulia, yang dihinakan para anbiya, yang dihinakan adalah sahabat, maka dampak yang akan dia terima besar. Mungkin tidak di dunia, karena biasanya kita lihat di dunia aman-amannya. Nah, tapi kelak nanti di akhirat, atau paling tidak sebelum matinya, Allah akan tampakkan betapa besarnya balasan bagi orang yang menghina orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya, faqala Umar hasanah min hasanati Abi Bakar. Itu ungkapannya. Kemudian selanjutnya, aizzud dunya bil mal. Izzud dunia, apa kemuliaan? Ya. Kemuliaan daripada dunia itu dengan harta. Wa izzul akhirah bimasalihil a'mal. Sementara kemuliaan akhirat dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Kalau orang ingin kemuliaan dunia, maka kemuliaan dunia itu ada pada harta dunia. Tapi kalau orang menginginkan kemuliaan akhirat, maka titiknya ada pada amal soleh. Tapi terkadang Allah tampakkan di dunia sebelum balasan di akhirat. Itu dia. Ai fala tataqwa umurud dunya wala tasluh illa bil amwal. Kenapa dikatakan kemuliaan dunia itu dengan harta? Karena fala tataqawwa umur dunya, karena perkara urusan dunia tak akan menjadi mantap, paham? Wala tasluh, bahkan tak akan menjadi baik illa bil amwal, kecuali memang dengan harta. Apa saja yang membuat kita kuat? Memang harta memang. Ya, itu dikatakan. Makanya harta menjadi standar kemuliaan daripada dunia. Karena memang dunia ini dibeli dengan harta. Ya, dibeli dengan harta. Itu yang maksud la tataqawwa umurud dunya wa la tasluh illa bil amwal. Banyak rencana, duit tak ada, tak jalan. Banyak, planningnya banyak. Buat ini, buat ini, buat ini. Jadi tak terwujud nanti. Yang ada khayal. Dia pindah dia. Pindah jadi khayal. Nah, khayal ini kalau diamalkan, lama-lama dia ketawa soang. Bahaya juga. Jadi memang urusan dunia, kemuliaan dunia memang harta. Tapi wala tataqawwa umurul akhirah, demikian halnya tidak menjadi kuat perkara yang berkaitan dengan akhirat, juga tidak menjadi maslahat, paham? Illa bil amali salihah, tak menjadi baik kecuali dengan amal saleh. Karena yang menjadi penguat sarana untuk memperoleh kebahagiaan akhirat memang amal saleh. Ada. Ini tidak berarti bahwa larangan terhadap dunia sehingga kita katakan salah kalau ada orang memilih untuk mencari dunia. Juga kemudian tidak berarti kita harus
mengejar akhirat dengan meninggalkan dunia? Enggak juga. Bahkan ini seharusnya dijadikan sebagai dalil bahwa dunia bisa kita pakai untuk masalihul a'mal. Sekarang amal salih itu kan banyak, bukan hanya sholat. Mungkin sholat lebih kepada pribadi kita. Amal salih itu banyak. Membangun jembatan untuk kemudian fasilitas orang banyak, itu amal salih. Membangun madrasah, amal saleh. Membangun pondok, amal saleh. Banyak amal saleh itu. Lah pertanyaannya, yang saya sebutkan tadi itu baru akan terwujud kalau dengan harta. Tahajud 1000 rakaat, ya Allah Wahab, aku nak bangun madrasah. Sampai habis jidat kita, tak terbangun. Paham? Cobalah besok-besok. Dengan apa semuanya? Duit. Doa itu hanya sebatas penghantar bagaimana mendekatkan duit. Tapi intinya dunia. Nah, ini orang kadang-kadang keliru ngambil ini. Lalu ditinggalkannya kerja dunianya langsung. Wah, ambil sejadah sebutik lalu main dia ke mihrab. Iya. Bahkan hari ini kita harus pandai beramal. Kita ini umur pendek, umur singkat. Kalaulah 63 atau 62, itu kan secara umum. Banyak yang tidak sampai 62 nih. Apalagi akhir-akhir ini nih. Lalu mendadak ya. Kan seram juga kita. Lah, kita harus cari potensi bagaimana seperti orang berumur panjang. Bukan berarti melarang tahajud. Tapi tahajud kalau kita perbanyak, itu untuk pribadi. Yang itu akan berhenti kalau kita meninggal. Ya kalau kita dikasih 63. Mungkin panjang rentang tahajudnya. Lah kalau cuma dikasih 25 tahun, sedikit tahajudnya. Ayo, apalagi sholat sunnah. Perbanyaklah sholat sunnah pribadi, tapi itu akan terhenti dengan wafatnya kita. Ini bukan berarti harus meninggalkan witir, meninggalkan tahajud. Tapi ternyata ada potensi amal saleh yang lain yang bahkan kalau kita ditakdirkan umur pendek, amalnya terus berlanjut. Apa? Itu tadi. Sedekah jariah, bangun pesantren, bangun madrasah, bantu. Apa saja yang bisa kita bantu? Jalan yang sekiranya digunakan orang. Oh, jalan untuk masjid kita bangun, jembatan. Bayangkan tuh. Kita meninggal tapi jalan terus. Memang hari ini mau pintar-pintar kita dengan umur yang pendek. Paham? Ini harus pintar-pintar beramal. Makanya saya katakan, ada orang diberikan oleh Allah potensi untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyak mungkin, justru dia mempersempit daripada atau mengurangkan daripada potensi itu. Saya pernah ceritakan, ada orang kaya, paham? Yang dulu masa dia kaya, dia bantu pesantren, dia bantu madrasah, dia bantu fuqara wal masakin, dia bantu anak-anak yatim, dia bantu janda, dia bantu orang yang tak mampu. Banyak ada amalnya. Tahu-tahu dia memfokuskan dirinya untuk beribadah. Ambil sejadah, gelar. Nalah katilah perusahaan tu nak ancur-ancur lah. Aku nak mendekatkan diriku kepada Allah. Dia kira jalan mendekatkan diri kepada Allah itu harus di mihrab. Tadi berapa banyak orang yang terbantu? Bisa kalau pesantren bisa ribuan. Betapa pahala dia panen. Berhenti dia ibadah solat seorang. Pertama, ibadah kita ada jaminan diterima. Salat kita. Ada yang berani mengatakan pasti diterima? Ada. Tak berani kita. Kedua, belum khusyuknya.
Katakan kalau salat itu 100 pahalanya, kena kita salatnya tak khusyuk, itu bisa berkurang. Jadi justru orang ini berarti memperkecil potensi yang sebenarnya besar Allah berikan kepada dia. Dia amal soleh, baik, 5 waktu tak tinggal, semua tahajud, ngaji, bukan hari-hari itu. Faham? Ngantuk tidur, bangun makan, habis itu zikir lagi. Soleh memang, tapi untuk diri dia. Meninggal dia stop. Coba kalau dia lanjutkan tadi itu. Dia tetap sebagai pengusaha. Bukan berarti pengusaha harus tinggalkan tak sholat tak sholat Jumat, tak sholat 5 waktu. Orang sekarang tuh tak terpikir sampai ke situ. Ngambil jalan, dah aku nih terlalu lama urusan dunia. Sekarang mau fokus kepada akhirat. Terus itulah tadi mau habislah perusahaan semua kata dia lah. Aku nak sholat ya. Dianggap baik oleh dia. Baik memang, tapi baik itu untuk pribadimu. Dan itu pun belum ada jaminan diterima. Tapi ketika amalmu kau melibatkan orang lain, itu jaminan diterima dan mengalirnya sudah ada. Siapa yang jamin? Nabi kok. Nabi yang jamin. Siapa orang yang kata kemudian memberikan daripada orang lain, dia akan pahala. Sedekah jariah. Kan begitu kata Nabi. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Sedekah jariah di antaranya. Sedekah jariah yang dia lakukan. Bisa jadi dia di dunia dilihat orang cuman jaga solat 5 waktu. Paham? Kemudian solat ba'diyah kadang-kadang. Tapi kelak nanti dia besar amalnya. Yang tadi yang ba'diyah, qabliyah, semua jenis salat dilakukannya. Awabin, tawabin, lengkap. Dari salat tahajud, salat tobat. Bagus, bukan berarti meninggalkan. Tapi kalau memfokuskan itu, meninggalkan potensi yang banyak, itu yang keliru. Saya paling tak suka ada orang mengatasnamakan agama, kemudian berhenti dalam urusan dunia. Keliru. Allah yang mengatakan, wabtaghi fima ataka daral akhirah. Coba lihat ayat selanjutnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Memang Allah katakan wabtaghi fima ataka darul akhirah. Cari yang sekiranya nanti di akhirat bisa kau nikmati. Berlawatkan amal saleh. Tapi Allah ingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia. Apalagi dia punya anak istri. Apalagi dia punya tanggungan. Jadi agama Islam itu jangan diartikan bahwa lalu tak suka dunia, bukan. Dan Allah pun terkait dengan dunia tidak melarang. Yang Allah larang itu ketika dunia melalaikan. Coba lihat, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Harta anak yang Allah ingatkan jangan sampai melalaikan. Paham? Itu yang Allah kecam kalau sekiranya melalaikan. Lah kalau harta kita tak melalaikan kita, justru harta menjadi potensi bagi kita untuk beramal saleh. Ini harta tak dilarang. Perjuangan Nabi itu, paham, merasa terbantu karena adanya harta para sahabat, di antaranya harta Sayyidina Abi Bakar. Coba kalau miskin semua, macam Bilal bin Rabah semua, macam mana nak beli ini? Butuh. Orang kadang-kadang tuh simple lah, lupa dia. Ada potensi besar yang Allah persiapkan. Justru ngambil yang kaplingan kecil. Ini kan aneh. Aneh. Ini berarti bukan berarti larangan. Jadi kalimat izzud dunya bil akhirah, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bimasalihil amal, itu ikhbar bentuknya. Bahwa kemuliaan dunia bukan berarti tak bisa kita arahkan kepada kemuliaan akhirat. Karena dunia, khususnya harta, bisa menjadi potensi. Sekarang Allah anjurkan, paham, di dalam Al-Quran, bersedekahlah kalian. Kan banyak ayatnya kan? Paham? Infakkan harta. Pertanyaannya, untuk menunaikan perintah Allah ini, paham, bisa terlaksana kalau tak ada harta.
tunaikan zakat. Barangnya tak ada. Allah kalau ngomong begitu berarti ada barangnya. Zakat itu diantaranya harta. Kan begitu? Nggak bisa lari. Artinya ketika kita punya harta, maka nggak dilarang punya harta. Cari, paham? Jangan hidup miskin. Ada orang kadang-kadang beragama lalu miskin. Sekeliru, paham? Keliru. Bahkan Rasulullah pernah mengecam kadal faqru ayyakuna kufra. Karena kefakiran itu hampir membuat orang kekufuran. Dan terbukti ucapan ini. Hari ini banyak orang yang bahkan paham, rela melanggar Al-Quran, aturan Allah hanya karena untuk harta. Apa penyebabnya? Fakir. Kalau orang kaya disogok tak mempan. Yang rata-rata kena sogok itu orang miskin atau orang kaya tapi bersifat miskin. Ada orang kaya tapi bersifat miskin. Orang kaya yang tak pernah merasa cukup itu berarti orang kaya tapi berjiwa miskin. Ada orang miskin tapi berjiwa kaya. Tinggal mau pilih. Paham? Ada. Siapa orang kaya berjiwa miskin? Ya, banyak belonggok. Tinggal buka ya di YouTube tuh. Paham? Yang ketangkap tuh kan bukan tak ada duit. Paham? Duit dia tuh tanpa jabatan pun 7 keturunan kalau untuk makan kita ini lebih-lebih. Tak. Ngapa masih kurang? Nah, itu tadi. Harta yang semacam itu yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Melalaikan dia, melalaikan dari agama, melalaikan dari perintah, melalaikan dari kewajiban. Itu yang dilarang. Kaya, tapi justru dengan kekayaan membuat dia ingat, oh itu nikmat dunia akhirat. Nah, jadi hati-hati menerjemahkan kalimat izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bimasalihil a'mal. Paham? Ini bukan pilihan. Nah, kau ambil harta, apa aku ambil akhirat. Aku pengen mulia akhirat. Lah dia kira ketika orang ambil dunia, ndak ada jalan. Justru jalan potensi lebih banyak. Ingat amal soleh yang diperintahkan untuk kita lakukan ini posisinya di dunia, bukan di akhirat. Nah, salat kita baru sah harus dengan mal. Ngapa pula? Baju dari mana? Tidak tahu kalau baju diberi orang. Semua ibn mal. Tak bisa lari. Maka tak dilarang. Maka saya pernah katakan, yang dilarang oleh Nabi itu bukan berangan-angan. Maka cita-cita itu tidak dilarang. Al-amal namanya. Maka tidak pernah ada ulama protes, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu pepatah dulu tuh. Kenapa ulama tidak ada komentar? Memang tidak ada. Cita-cita itu harus ada. Itu motivasi. Orang hidupnya kalau tak punya cita-cita, tak ada nafsu hidupnya. Lu nak mati ya. Ada cita-cita tuh. Orang punya cita-cita lupa mati. Maka yang dilarang bukan bercita-cita, tapi terlalu banyak cita-cita. Artinya terlalu tinggi cita-citanya. Itu yang dilarang. Karena rata-rata orang yang punya kalimat tinggi itu artinya tak sesuai dengan gitu. Harus disesuaikan. Kerja petani, tapi khayalannya beli pesawat, walaupun tak mustahil. Tapi kan letih ngitung nak nyampaikan sampai duit tuh, paham? Sedang-sedanglah sedikit. Paham? Kalau kerja di tambang, paham? Boksit, batu bara. Aku nak rencana nih, beli apa? Pesawat jet. Wajar. Kita kerja nanam cabai. Kan kecuali cabai yang sekebun raya nih kali. Itu pun payah gak? Jadi sedang-sedang. Bercita-cita tidak dilarang. Yang dilarang itu tulul amal. Makanya kalimat dalam hadis itu bukan al-amalu yang dilarang. Tapi tulul amal.
panjang angan-angan. Itu yang dilarang. Berangan-angan itu motivasi yang membuat kita mendorong kita ngapa pengen gini, ngapa pengen gini. Karena ada motivasi. Apa itu? Keinginan kita. Keinginan itulah daripada al-amal. Itu illa bil amal wa la taqa umur al-akhirah illa bima salihil a'mal salihah. Wal khamisah wal maqalul khamisah, selanjutnya maqalah khamisah an Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Ada perkataan atau makalah yang kelima dari sahabat Rasulullah Sayyid Khalifah Sayyidina Utsman ibn Affan. Beliau mengatakan hammud dunya zulmatun. Ham itu sumpakan. Apa di sini betul? Kegelisahan. Hammud dunya zulmatun fil qalb. Kegelisahan di dalam urusan dunia itu akan mendatangkan kegelapan di dalam hati. Ini bukan Mbak, ini kalimat. Ini juga perlu hati-hati. Kalimat hammun, kegelisahan, kegelisahan yang tanpa alasan atau kegelisahan yang berlebihan. Tapi kalau kita ini payah, bahasa kita ini apa namanya? Bahasa kita ini satu. Kalau kegelisahan itu identiknya memang dengan sesuatu yang apa ya? Jelek lah, yang tak bagus lah. Sebab apa? Padahal hamun itu kegelisahan apa namanya? Kegelisahan yang membuat seseorang seolah-olah apa? Tak ada Allah. Kalau gelisah saya ini agak bingung, agak mikir saya tentang anak saya dah ini, kerjaan saya ini. Kan kalau bahasa kita gelisah gak tuh? Apa tak boleh mikirkan gitu? Ya boleh, itu motivasi sehingga tergugah macam mana cari. Yang dilarang tuh yang artinya otaknya dunia ya. Itu apa bahasa kitanya? Itu yang dilarang. Kalau kayak mikir pekerjaan itu juga perlu dipikirkan. Macam mana ya, biar agak ini agak nyaman. Itu kan butuh otak mikirkan ya. Nah, dalam bahasa kita biasanya orang menyebutnya ham juga, kegelisahan juga. Nggak, apa kau gelisahkan nih? Tada, saya hari ini usaha agak sulit. Kan wajar, Pak. Wajar. Nah, bukan kegelisahan yang semacam itu. Mudah-mudahan di bawah ada. Subhanallah. Al-huznu fil umuri al-muta'alliqah bidunya. Ham yang dimaksud kegelisahan, kegelisahan yang membawa penderitaan sehingga membuat seseorang bersedih dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Kalau mikir ya biasa. Sedih kayak gini, kayak ada buntu gitu orang. Itu yang membuat ini. Kenapa dikatakan itu menyebabkan kegelapan hati? Karena ketika orang punya sifat demikian, itu seolah-olah, walaupun dia tak mengungkapkan, tak berkata, tapi sifatnya dia tersebut seolah-olah menganggap bahwa tidak ada Allah. Seolah-olah apa yang dia bimbangkan itu, paham, adalah sesuatu yang memang pasti dia yang bisa mewujudkannya. Enggak. Itu yang membuat gelap. Maka ada orang yang kadang-kadang dalam urusan dunia yang sudah tak mampu dia pikirkan, gelisahnya luar biasa, sampai-sampai bunuh diri. Itu kegelapan. Apa yang membuat orang bunuh diri? Zulmah, gelap. Orang terang, artinya pikirannya terang, hatinya terang. Tidak mungkin. Kalau bahasa kita kalap, bahasa kita buntu, itu gelap. Itu kata kalimat daripada zulmah.
membuat orang gelap hatinya. Hati kalau dah gelap, nah, pandangannya dah tak bisa membedakan mana benar, mana tidak, mana salah, mana dosa besar, dosa kecil, tak peduli dia. Itu yang dilarang. Tapi kalau berpikir tapi tak sampai membuat kita membuat kita seolah-olah tak ada Allah, itu tak masalah. Berpikir apa yang mikirkan, apa yang kau pikirkan, ya mikirkan ini macam mana solusinya, karena solusi butuh dipikirkan. Itu ini maksud mana dia? Al-huznu fil umur al-muta'alliqah bidunya sara mudliman fil qalbi wal huznu fil akhirah al-muta'alliqah bil akhirah fil umur al-muta'alliqah bil akhirah sara nuran lil qalb. Nah, demikian orang kalau kemudian gelisah dalam urusan akhirat. Gelisah itu artinya dia tak merasa cukup dengan amalnya, paham? Itu akan mendatangkan cahaya. Paham? Apa yang gue pikirkan? Aku ni takut kalau umur pendek, amal kurang. Itu kegelisahan. Tapi kegelisahan ya baik. Apa? Kaitan dengan akhirat. Dan itu akan membuat bahkan hati dia bercahaya. Rata-rata orang yang mengungkapkan kalimat tersebut mesti adalah orang yang amal ibadahnya meningkat. Tapi kalau ada orang mengomong begini, saya nasi alhamdulillah, paham? Semua ada alhamdulillah, tahajud ini semua. Itu biasanya cenderungnya berkurang. Tapi ada orang merasa kurang, dia bagaimana mencukupkan? Kegelisahan itu artinya merasa kurang amalnya, merasa kurang kebaikannya, khawatir nanti amalnya tidak diterima. Itu akan mendatangkan cahaya. Apa maksudnya? Orang kalau berasa dalam dirinya amalnya ada kekhawatiran tak diterima, apa yang dia lakukan? Berarti memperbaiki amalnya. Kalau salatnya merasa tak terima karena mungkin kurang khusyuk, berarti dia nanti ketika menunaikan akan berupaya bagaimana khusyuk. Nah, tapi kalau orang dah merasa khusyuk, paham? Nah, itu bisa berkurang nanti. Nah, dia sifatnya gitu. Kalau dia akhirat emang harus merasa kurang. Coba lihat para sahabat-sahabat. Kurang apa jasa mereka? Tapi tak pernah ada di antara sahabat yang merasa aman. Padahal mohon maaf, makan sama Nabi, berkorban sama Nabi. Tapi tak pernah saya baca satu riwayat, satu sejarah, ungkapan dari para sahabat, aku sih alhamdulillah agak aman, tenang. Ngapa pula? Aku dah soalnya sahabat Nabi. Tidak ada. Justru yang ada itu para sahabat, ya Rasulullah. Paham? Kalau engkau wafat, wahai Rasulullah, engkau kedudukanmu tinggi, kami tahu. Lah, bagaimana dengan kami? Kami ini sahabat, amal kurang. Itu ungkapan sahabat. Hari ini sahabat bukan korban dengan Nabi tak pernah, makan sama Nabi tak pernah, mimpi Nabi pun tak pernah. Tapi sedikit amal salehnya dijadikan andalan. Makanya ketika yang dijadikan andalan itu kemudian tak terwujud, diungkitnya. Ya Allah, wah, hidup sakit terus, tahajud udah, Quran udah, kahfi setiap Jumat. Wah, kahfi, tabarak, waqiah, lengkap. Semua wirid saya baca. Wah. Itu namanya ngungkit-ngungkit. Bahaya. Memang harus merasa kurang dalam beramal akhirat. Artinya menjadi beban pikiran, ya Allah, macam mana amal. Itu yang dimaksud akan memunculkan cahaya di dalam hati kita. Jadi orang akan tenang. Kemudian Allahumma la taj'alid dunya akbar hammana. Kemudian ditutup dengan doa Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammana. Ini doa sering dibaca oleh para pendoa-pendoa, baik imam masjid atau sebagian para asatid baca. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammana. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu kerisauan, kegundahan, kegelisahan yang paling besar bagi kami. Artinya Nabi, coba saya katakan di sini. Gelisah tak dilarang. Karena umum orang lazim manusiawi gelisah. Paham?
usaha menurun, gelisah, ya wajar. Tanam padi, tanam ini kok tidak sesuai, agak gelisah, ya wajar. Yang dilarang Nabi itu apa? Yang dipinta Nabi itu jangan menjadikan kegelisahan itu puncak yang paling terbesar. Artinya gelisah itu pasti ada. Coba lihat doa Nabi. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammana. Ya Allah, jangan jadikan dunia perkara yang kesumpekannya atau kegelisahan yang paling besar bagi kami. Yang paling besar. Ini memberikan memberikan pengertian bahwa gelisah itu ada. Nggak ada orang nggak gelisah. Ada orang hilang duit. Nah, ya kalau 100 rupiah tak gelisah. Ya kalau 100 juta bisa ente tak gelisah? Hah? 50.000 ya kadang-kadang di saku kita, padahal kita belikan. Cuman ingat-ingatnya masih ada di saku. Wah, habis baju semua kita bongkar. 50 tuh bu. 50.000. Kayaknya baju sini lah habis. Wah, selesai dibongkar tak dapat, bini kena marah. Padahal tak tahu. Mana aku tahu kita orang rumahnya. Kau naruh di mana? Kau taruh sini lah, ente lah. Udah ada pakaian aku nih yang gerak kena kecuali ente. Kena lagi orang rumah. Sekali duduk-duduk, habis itu ngopi, perut dah kenyang. Tadi dah aku beli kan rupanya. Tapi dah habis rumah nak marah. Lemari dah lah, tak usah dilihat, terbalik-balik. Dia wajar, manusiawi, manusiawi. Tapi jangan dijadikan sebagai puncak. Makanya Nabi yang dipinta oleh Nabi jangan jadikan dunia seperti wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan kami. Ini maknanya banyak kata ulama. Wala taj'al haitsu na'lamu haitsu la na'lam wala natafakkar illa fi umurid dunya. Ya Allah, jangan jadikan seolah-olah kami tak mengetahui, tidak berpikir kecuali dalam urusan dunia. Artinya dunia toh. Nah, tapi ini memberikan juga pengertian bahwa jangan keilmuan itu, paham, pengetahuan kita hanya diperuntukkan dunia. Bab akhirat tak mau tahu, tapi kalau bab dunia detail. Ini bab akhirat enggak. Nah, kadang-kadang gitu. Nabi minta bahwa jangan dijadikan bahwa pengetahuan kami itu ada puncak pengetahuan terkait dengan dunia itu puncak daripada segalanya. Jangan. Itu di antara permohonan Nabi. Jam berapa dah? Dikit lagi. Kemudian al-maqalah al-sadisah an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabihi. Makalah yang ke-6 dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saya pernah sampaikan gelar daripada karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Itu gelar yang selalu diidentikan dengan nama Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Abi Bakar lebih dikenal dengan As-Siddiq. Sayyidina Utsman yang barusan dikenal lebih identik dikenal dengan Zunnurain. Paham? Orang yang memiliki dua cahaya. Karena beliau adalah orang yang mengawini dua cahaya. Putri daripada Nabi. Makanya disebut Zunnurain. Kemudian Sayyidina Umar digelar dengan Umar al-Khattab ya. Tak tahu al-Khattab itu apa maksudnya? Al-Faruq. Ya betul, Al-Faruq itu gelar. Al-Faruq. Katakanlah Faruq itu ay faraqad batil al-haq wal batil. Orang yang memisah antara hak dan batil. Sayyidina Umar itu kalau hak, batil.
Nggak, dia ada tengah-tengah, tidak ada. Itu Sayyidina Umar. Kata dia A. Kalau urusan ini, wah, itu Sayyidina Umar tuh. Makanya disebut dengan Al-Faruq. Man farraqal haq wal batil. Itu luar biasa. Maka setan takut. Karena setan dah tahu. Ini orang tak bisa dibujuk. Percuma. Wah. Karena hak. Itu bingung. Setan. Kata-kata yang kena pujuk ini yang kadang-kadang antara hak yang batil itu bergabung. Itu kata-kata. Sayyidina Umar tak berani, setan. Sayyidina Ali karamallahu wajah, semoga Allah muliakan wajahnya. Ini ada dua versi. Ada yang mengatakan kenapa diberikan gelaran itu? Karena pertama, Sayyidina Ali adalah sosok yang tidak pernah menghadapkan wajahnya untuk menyembah kepada berhala. Bahkan sang ibunya setelah masuk Islam kemudian bercerita di masa mengandung daripada Imam Ali, di saat dia menghadap kepada Lata dan Uzza yang merupakan sesembahan ketika itu, terasa oleh ibunya Imam Ali itu kemudian berubah di perut. Ibu kalau lah mengandung kan terasa kalau budak bergerak tuh. Itu rasa. Yang itu pertama. Yang kedua, kenapa dikatakan karramallahu wajah, semoga Allah muliakan wajahnya? Yang kedua, versi yang kedua kata ulama, karena Imam Ali adalah orang yang tak pernah melihat kepada kemaluannya. Apalagi orang, tidak usah ditanya lagi, tidak pernah melihat. Itu oleh karena itu disebut dengan karramallahu wajah. Nah, beliau mengatakan man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabih. Kebetulan kita dalam masuk dalam, insyaallah masuk di dalam apa yang dikatakan beliau. Kata beliau, man kana fi talabil ilmi, siapa orang yang berada di dalam penuntutan ilmu, kanatil jannah fi talabih, pada hakikatnya dia adalah orang yang mencari surga. Sebalik, waman kana fi talabil maksiyah, tapi sebaliknya siapa orang yang mencari maksiat, artinya berupaya, berusaha atau apa saja dalam urusan kemaksiatan, kanatin nar fi talabih, pada hakikatnya kita beliau dia sedang mencari daripada neraka. Yang kemaksiatan akhirnya itu kebaikan. Kenapa simbolnya lawan kata daripada ilim itu kok maksiat? Kenapa tak disebutkan taat? Man kana fi talabihi man kana fi talabil ta'ah, gitu. Ini ilim. Karena ilim itu bagian daripada unsur sesuatu perbuatan itu dikatakan taat. Bahkan bukan hanya taat, perbuatan itu dikatakan ini bentuk taat atau bukan taat alias maksiat, yang menjadi neracanya ilmu. Ilmu. Apa yang mengatakan oh ini kata orang ini adalah perbuatan taat alias perbuatan baik, ini perbuatan maksiat, perbuatan tak baik. Sekarang pertanyaan, orang mengklasifikasikan dua hal ini dengan mengatakan ini baik, ini tak baik. Dari mana? Ilmu. Ilmu itu sumber. Sama, ini sah, ini tak sah. Itu kan sah dan tidak sah, itu hasil. Tapi untuk mencapai kalimat ini sah, ini tidak sah, ilmu. Orang kan kalau jual beli tak sah, haram. Itu kan hasil sebenarnya. Hasil apa? Hasil dari kinerja ilmu. Sehingga kalau ditanya orang kenapa pula? Karena secara hukum, ketika berkaitan dengan hukum itu ilmu. Ilmu memang. Maka dikatakan siapa orang yang mencari ilmu atau pencariannya adalah ilmu, maka pada hakikatnya dia sedang mencari surga. Karena memang taat itu dorongannya ilmu. Orang yang beramal, berbuat, tapi tak didorong, tak didasari ilmu, maka kecenderungan, bahkan bukan kecenderungan, kemungkinan besar, bahkan bisa dipastikan amalnya tertolak. Macam mana menjadi sebuah ketaatan?
yang bisa mengantarkan dia ke surga. Kalau toh yang dilakukannya ternyata dalam neraca syariat, dalam neraca keilmuan tak benar. Maka ada ungkapan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Arsalan atau Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man bi ghairi ilmin, siapa orang yang berbuat tanpa didasari oleh ilmu, a'maluhu, maka amal yang dikerjakan oleh seseorang tersebut mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Apa yang membuat amal diterima? Standarnya ilmu. Salat kita baru dikatakan sah kalau didasari ilmu semuanya. Tidak boleh lari daripada ilmu. Semuanya ilmu. Siapa orang yang mencari daripada kemaksiatan, kemaksiatan itu dampak dari ketidakfahaman orang dari ilmu. Hasil perbuatan yang tidak didasari oleh ilmu, maksiat. Kan gitu. Ustaz, ada orang ngerti Ustaz, paham, berilmu, tapi melakukan kemaksiatan. Katanya tadi kemaksiatan berasal dari ini, paham, dikatakan bahwa bisa jadi ilmu tak manfaat. Jadi ilmu itu ada juga yang tak manfaat, ada sisi manfaatnya. Atau dia sendiri yang pribadi dia yang tak mengamalkan, bisa. Dan ini yang paling banyak yang kita lakukan. Kita tahu, tapi kita melanggarnya. Paham? Kesalahannya dari mana? Padahal ada ilmu yang bisa mengarahkan dia, tapi kok enggak searah dengan ilmu, berarti dia yang tak ngamalkan, bukan ilmu yang salah. Nah, ini yang paling banyak kita terjebak di sini. Kita semua, saya katakan kita, makanya saya pakai bahasanya kita, termasuk yang ngomong. Jadi rata-rata gitu, kita tahu, tapi kadang-kadang kita terjebak di situ. Padahal ancamannya besar, seram. Dikatakan di dalam Zubat, sama seperti tadi dikatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wasan. Fa'alimun, orang yang alim, bi'ilmihi lam ya'malan, tapi tak mengamalkan dengan ilmunya. Mu'azzabun, dia diazab. Apakah hanya diazab? Enggak. Mu'azzabun min qabli ubbadil wasan, dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Kok kejam Ustaz? Iya, kenapa? Karena kalau penyembah berhala bisa jadi karena ketidaktahuan dia. Wajar. Lah ini tahu. Kita kadang-kadang dengan anak kita. Kita punya anak satu SMA, satu TK. Dua-duanya melakukan kesalahan sama. Maka sifat marah kita akan berbeda terhadap dua orang. Padahal yang dilakukannya sama. Katakanlah dua-duanya apakah melakukan apakah? Marah kita beda. Tak mungkin kita, mohon maaf ya, ini bahasa kita ya. Kepada anak yang TK tadi, wah bodoh bala, mana mata kau? Tak mungkin ya. Itu biasanya kita lontarkan untuk yang SMA. Budak kecil gitu, kita yang stres. Nggak, kata orang. Budak kecil ngomong ya belum, dia belum mata-mata. Kan nggak begitu cara kita marah. Padahal perbuatan kesalahan sama. Kenapa menjadi beda perlakuan kita dalam sifat kita memarahinya? Karena kita anggap dia tahu. Kita anggap mana otak kau, karena memang dia sudah punya otak. Cuman tak digunakan. Kan tak mungkin kita bilang ke anak kita TK, mana otak kau? Itu kalau tahu tetangga, kita dibilang stres, bukan anak kita.
Kenapa? Karena kalimat itu belum layak untuk dinisbatkan kepada dia. Kenapa? Dia wajar kalau melakukan kesalahan. Kalau dalam bahasa kita. Kenapa? Dia nih wajar. Lah kau nih. Gigi dah macam kapak. Kata orang kita kan bahasa gitu. Makan bebakol-bakol kan begitu kita sebut semua pokoknya. Yang sekiranya dilakukan oleh orang yang sudah. Tidak mungkin kita lakukan anak kecil. Sama. Karena ketika orang melakukan karena ketidaktahuannya salah. Tapi dampak efek dari kesalahan itu tak mungkin sama dengan orang yang tahu yang kemudian lakukan. Kekecewaan kita pun sama, Pak. Ada orang sudah kita bilangkan berkali-kali masih enggak. Dengan ada satu orang yang mungkin baru kerja melakukan sama kesalahannya. Kita dengan dia kesal. Pak. Tapi ini yang sempat kita bilangkan. Bahkan ingat ya 3 kali kita. Apa tak sakit hati kita? Padahal kenapa kok bisa beda kita menyikapinya? Karena memang kita sudah memberitahu. Lah ini enggak. Karena saya ini pernah. Makanya di pondok cara para guru kita di dalam mentakzir, di dalam menghukum santri, kalau ada anak baru nih baru 3 bulan, setengah tahun, sarot itu keluar pondok tanpa izin. Yang bawanya yang udah 4 tahun, kan sama-sama keluar, balik sama, itu pukulannya beda. Yang baru 5 bulan, kebek. Yang ini, tak saya tanya, biru. Ngapa pula? Ente yang ngulukkan, ente yang dah tahu, ente yang kena semua. Padahal mohon maaf ya, salahnya sama. Orang takkan tak sama, waktunya sama, keluar sama, pergi ke tempat yang sama, balik pun sama. Memang harus dibedakan. Begitulah orang yang kemudian pernah Allah titipkan ilmu, melakukan kesalahan, maka dampak yang akan Allah berikan besar. Kenapa? Menjadi besar karena kita mengetahui. Sama tadi yang saya ungkapkan tadi. Maka kita berharap Allah bimbing. Ketika kita dapat ilmu, paham. Maka kita minta kepada Allah untuk dibimbing. Karena memang tak bisa bagi kita untuk kemudian melakukan ini, kecuali memang dengan izinnya, bimbingan Allah. Kita hanya semampu berikhtiar. Tapi ikhtiar kita ini maklum. Paham. Kadang-kadang luput, kadang-kadang lemah. Kita minta hidayah. Makanya hidayah itu adalah salah satu yang seharusnya sering kita minta. Maka Allahumma hdini itu kita minta hidayah, minta tunjuk, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Insyaallah sisanya nanti kita akan lanjutkan. Baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.